আমরা আজকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর বাকি কিছু পার্ট নিয়ে আলোচনা করব। তো আমরা আগের দিন অবধি ডিকোডার, এনকোডার এগুলো দেখছিলাম, ইফ ইউ রিমেম্বার। মার্কস, ডিমার্কস এগুলো সব দেখেছি। তো আজকে আমরা সেই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে, তার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। বাট বিফোর দ্যাট, দুটো টার্ম ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে, যে দুটো টার্ম খুব ইম্পর্টেন্ট, সেই দুটো টার্ম এর আগেও ক্লাসে বোধহয় বলেছি। ইফ ইউ রিমেম্বার, ক্লাসেও আমরা বলেছিলাম সেই টার্মগুলো, মিন টার্ম এবং ম্যাক্স টার্ম। There are two terms known as min term and max term, right? So সেই টার্মগুলো নিয়ে একটুখানি ডিসকাস করে নেব আরেকবার করে। মিন টার্ম আর হচ্ছে max term. Now what is the difference and all that? Basically, mean term, suppose for a function, suppose there is a function given to you of n variables, capital N variables, right? So the product term, okay, the product term, suppose একটা ফাংশন তোমাকে দেওয়া আছে যেখানে n number of variables are there। এই যে আমরা a b c d এরকম ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করি, এরকম n number of variables are there. Now over there, the product term, that is the end term, okay, product term, that is the end term, we should say uh, end term, where each of those variables occurs exactly once. Each of those variables occurs exactly once is called a mean term. Again, I'm saying, actually, I'm telling you the definition. Before that, we have seen it in different way. So for a function of n variables, যেখানে n খানা ভেরিয়েবল আছে, সেখানে যে প্রোডাক্ট টার্ম আমরা তাকে যখন এন্ড করলাম, এন্ড টার্ম, ওকে, in which each of the variables are occurring exactly once, called mean term. For an example, suppose if I writing this, suppose I'm writing x2, x1 and x0 bar. Okay, here there are three variables. Each and every variables is occurring once, exactly once, and it's an AND term. And this is nothing. This is basically 1 1 0. This is 0, this is 1, this is 1. And generally, mean term is represented as small m. It is represented as small m. So if this is mean term, then what is max term? Just the complement of mean term will become max term. Just if you perform a complementation on this mean term, so that will become max term. So corresponding to this, what will be max term? So corresponding to this, I can write m6 bar, that is equals to x2, x1, x0 bar whole bar. So that will become max term actually. And that will be ultimately, this will be ultimately, if you use the De Morgan's law, this will be ultimately x2 bar plus x1 bar plus x0 by using De Morgan's law on this, you know that. And it will be represented, actually max term is represented as capital M. Mean term is represented as small m generally. Max term is represented as capital M. That is basic difference between mean term and max term. So mean term, it is an AND operation,
max term just the complement of min term, and vice versa, obviously. So this is become odd product. This is odd. This is AND. It is represented as capital M. It is as small m. Just conventionally, I'm talking about. Okay. Now suppose you have given like this. Suppose I'm coming to an example, small example, very small example. Suppose min terms and max terms for 3 bits, suppose. Okay, 3 bits. So those 3 bits could be very easily, those 3 bits could be like x0, x1, x2. Combinations, starting from 0, 0, 0, 1, 0, 0, okay, 0, 1, 0, then 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, and finally 1, 1, 1. These are the combinations everybody knows. Now I'm writing min term, I'm writing max term. So min term, I have told you that min term will be represented as small m0, then small m1, small m2, small m3, small m4, small m5, small m6, small m7. So here m0, I have told you min term it is AND, min term it is AND product. It is AND of operation. So here I can write it x0 bar, x1 bar, x2 bar from here. Then from here I can write it x0, this is 0, x0, x1 bar, x2 bar, like that up to here. I can write it x0, x1, x2. In between, all min terms will be there like that. Now for the max term, here I will write it max term as m0, capital M0, capital M0, capital M1, capital M2, such and such, capital M7. So what is capital M0? Max term. Here I should write it x0 plus x1 plus x2. Okay, like that. Here I should write it x0 bar plus x1 plus x2. Just the complement of it. If you perform the complement of this, you will get this. Then for M7, here it will be x0 bar plus x1 bar plus x2 bar. So this is basically Sir, minimum term always কেটে গেল তোর কথাটা। আমি min term means end product. আমি ওটাই জিজ্ঞাসা করছিলাম যে মিনিমাম টার্ম মানে কি অলওয়েজ এন্ড কেটি, তাই তো? and product, and always and. ওকে। আর ম্যাক্স টার্ম মানে অলওয়েজ 0। আর মিন টার্মস হচ্ছে 1 if it is true, মানে সপের নিয়ম,
সাম অফ প্রোডাক্টে আমরা যেটা করি মিন টার্মস আর 1 ইফ ইট ইজ ট্রু। এই যে তুই দেখতে পাচ্ছিস যখন 1 হচ্ছে তখন মানে তখন ট্রু, আর ম্যাক্স টার্ম হচ্ছে 0 ইফ ইট ইজ ট্রু। আর ম্যাক্স টার্মে দেখ যখন 1 তখন এখানে কমপ্লিমেন্ট, যখন 1 তখন এখানে কমপ্লিমেন্ট। তাহলে মিন টার্মস, মানে মিনটা সপে আর ম্যাক্সটা হ্যাঁ পজে হচ্ছে। হ্যাঁ একদম তাই, মিনটা স্টপে ম্যাক্সটা পজে হচ্ছে। But and as we have seen the relationship between SOP and pause, that they are basically the complement of each other. Here also it is true. It is basically the complement of each other. Okay. So that is the thing. That is the thing. So basically যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করি, দেখা যাক কতটা আমরা বুঝতে পারি। This is we are doing implementation of a binary function, implementation of a binary function using either minterm or maxterm. This is the question. Now suppose you have given a binary function like this. Suppose you have given a binary function x0 x0 x1 and f. Zero zero 1 0 1 0 and 1 1. When 0 0 f is 0, it is 1, it is again 1 and it is again 0. Now this is given. So now from here you have to identify the min term and max term. Now as per our rule we have said that max terms are 0, then it is, I mean when it is true then it is 0. So here max terms are this term and this term because function is 0. Output, this f is output actually function value. স্যার প্লিজ আরেকবার রিপিট করুন। আমরা বলেছিলাম যে যখন ম্যাক্স টার্ম 0 when it is true আর মিন টার্মস হচ্ছে 1 when it is true, মানে সপের নিয়মে সপে কি হয়, সপে হচ্ছে 1 হলে ট্রু আর পজে হলে 0 হলে ট্রু। তো পজটা হচ্ছে ম্যাক্স টার্ম, সপটা হচ্ছে মিন টার্ম। যদি সেটা হয় তাহলে এখানে আমার ফাংশনের যেখানে 0 আছে, ফাংশনের আউটপুট যেখানে 0 সেগুলো আমার ম্যাক্স টার্মে যাবে। যেখানে ফাংশনের আউটপুট 0 আছে সেখানে তাহলে এরা আমার ম্যাক্স টার্মে যাবে। তার মানে এইটা এটা আর নীল কালিগুলো একদম এটা এবং এটা, এই দুটোতে যেহেতু 0 আছে তাহলে এরা কোথায় যাবে, এরা যাবে ম্যাক্স টার্মে। ঠিক আছে, তাহলে আমি এরকম লিখতে পারি যে f is equals to, আমি ম্যাক্স টার্ম, আমাকে বলেছে ইউজিং আইদার মিন টার্ম অর ম্যাক্স টার্ম, আমি দুটোতেই করার চেষ্টা করব। তো f ইকুয়ালস টু ম্যাক্স টার্মের জন্য আমি কি লিখছি, যেখানে যেখানে 0 আছে সেগুলোকে কনসিডার করেছি ম্যাক্স টার্মের জন্য। তাহলে প্রথমটা কি m0, যেহেতু ফার্স্ট পজিশন প্রথমটা, আমরা ওই যে দেখলাম m0 m1 m2 m3 m7, তো এখানে প্রথমটা m0, এটা কি তাহলে
এটা m0 হলে এটা m1, এটা m2, এটা m3, তাহলে ডট, বিকজ ইউ নো আমরা ডট প্রোডাক্টে যাচ্ছি, তো ডট আমরা যদি m3 লিখি, লেটস সি m3 লিখি, তাহলে এখানে আমরা আলটিমেটলি কি পাচ্ছি, এইটার জন্য আমরা মানে m0 এর জন্য আমরা কি লিখতে পারি, m0 এর জন্য আমরা লিখতে পারি যে x0 প্লাস x1, রাইট, x0 প্লাস x1 পজ, কিন্তু প্রোডাক্ট অফ সাম, তাহলে এটা সাম হলো, এইটার জন্য লিখলাম প্রথমটার জন্য m0 এর জন্য। এবার m3 এর জন্য আমরা কি লিখতে পারি, m3 এর জন্য যেহেতু 1 আছে কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে বিকজ পজ এটা, তাহলে ডট, এখানে আমরা লিখতে পারি যে x0 বার প্লাস x1 বার। তো এটা গেল হচ্ছে ম্যাক্স টার্ম, প্রোডাক্ট অফ সাম, যেখানে আমরা 0 কে কনসিডার করছি when it is true. So this is basically becoming max term. মিন টার্মের জন্য আমরা কাদের কনসিডার করব, মিন টার্মের জন্য আমরা কনসিডার করব এই দুটো 1 কে। হ্যাঁ বলো স্যার, আর একটু রিপিট করবেন ইকুয়েশনটা, বুঝতে পারলাম না। হ্যাঁ হ্যাঁ করছি। আমরা আমাদের কাছে একটা এরকম একটা বাইনারি ফাংশন দেওয়া আছে, এই যে এইটা, এরকম একটা বাইনারি ফাংশন আমাদের দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এই বাইনারি ফাংশনটাকে বলা হয়েছে যে এটাকে তুমি ইমপ্লিমেন্ট করো, implementation of this binary function using minterm and maxterm. তোমাকে minterm দিয়ে এই বাইনারি ফাংশনটাকে একবার ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, maxterm দিয়ে এই বাইনারি ফাংশনটাকে আরেকবার ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। সো দিস ইজ ইওর জব। তাহলে প্রথমেই আমাকে যখন বাইনারি ফাংশন ইমপ্লিমেন্টের ব্যাপারে এসে গেছে, আমাকে করতে দিয়েছে, সো ফার্স্ট অফ অল আই হ্যাভ টু সি হোয়াট ইজ দি আউটপুট অফ দিস ফাংশনস, হোয়াট ইজ দি আউটপুট at each step. Whenever I'm getting the output as 0, I will take that, I will consider that for the max term. Output 0 হলে max term, কারণ পজের কথা চিন্তা করো, পজে আমরা 0 কনসিডার করি, সপে আমরা 1 কনসিডার করি, সেই একই রুল ভিত্তিক, একই রুল মেনে ম্যাক্স টার্ম মানেই পজ, আমি বললাম একটু আগে, ম্যাক্স টার্ম মানে পজ, তো সেই জন্য 0 গুলোকে আমি ম্যাক্স টার্মের জন্য কনসিডার করব, সাইমালটেনিয়াসলি 1 গুলোকে আমি মিন টার্মের জন্য কনসিডার করব। এবার 0 যদি ম্যাক্স টার্মের জন্য কনসিডার করি আর ম্যাক্স টার্ম যদি পজ হয়, তার মানে প্রোডাক্ট অফ সাম, তার মানে এই আমি এরকম ভাবে লিখলাম প্রথমে যে m0 ইন্টু m3। কেন m0 ডট m3 লিখলাম, কারণ m0 হচ্ছে এইটা প্রথমটা, m0 মানে তুমি এটাকে এরকম ভাবে ভাবতে, আমরা যে লিখলাম ওখানে m0 থেকে m7 আগেরটা, তো এটা হচ্ছে m0, স্মল m এও 0, ক্যাপিটাল m এও 0। স্মল m মানে মিন টার্ম ইন্ডিকেট করে, ক্যাপিটাল M মানে ম্যাক্স টার্ম ইন্ডিকেট করে। তাহলে এটা m0, তাহলে এটা m1, এটা m2, এটা m3, তাহলে m0 আর m3 আমার কনসিডারেশনে আসবে যখন আমি ম্যাক্স টার্ম কনসিডার করছি, কারণ এই 0 আর 3 এর ক্ষেত্রেই একমাত্র ফাংশন আউটপুট 0 আছে, সেজন্য আমি লিখলাম m0.m3। এবার এই m0.m3 মানে কি অ্যাকচুয়ালি, তাহলে m0 মানে x0 প্লাস x1, আমি তো পজ করছি, আমি তো এখানে সব করছি না, পজ করছি, তো যেহেতু আমি পজ করছি প্রোডাক্ট অফ সাম, তাহলে ফার্স্ট আমায় সাম করে নিতে হবে, তাহলে x0 আর 0 থাকলে আমার এটা নর্মাল আউটপুট, 1 থাকলে কমপ্লিমেন্ট, এখানে যেহেতু এটা পজ, তাহলে x0 প্লাস x1, এটা একটা হয়ে গেল, m0টা কনসিডার হয়ে গেল। m3 এর জন্য কি লিখবো, x0 বার প্লাস x1 বার, কারণ এটা পজ, যেহেতু পজ 1 থাকলে কমপ্লিমেন্ট, 0 থাকলে নর্মাল আউটপুট, দিয়ে দুটোর মাঝখানে ডট প্রোডাক্ট, কারণ প্রোডাক্ট অফ সাম, এগুলো সাম হয়ে গেল তাদের প্রোডাক্ট, ঠিক আছে। তো এটা হলো ম্যাক্স টার্মটা। নাও মিন টার্মের জন্য আমি কি কনসিডার করব, 1 আউটপুট গুলোকে কনসিডার করব, m1 প্লাস m2, m1 প্লাস m2, একদম তাই, স্মল এ নেব তো, স্মল এ নেব, একদম তাই, m1 প্লাস m2, m1 প্লাস m2 স্মল এ নেব।
এবার ঘটনা হচ্ছে এদের মানে কি, m1 মানে কি? x1 বার x0 প্লাস x1 x0 বার। একদম তাই, x1 বার x0 এটা একটা গেল, x1 প্লাস x0 বার। x1 x0 বার। সো ব্যাস, তো আমার এই বাইনারি ফাংশনটাকে আমি মিন টার্ম এবং ম্যাক্স টার্ম দুটোতেই রিপ্রেজেন্ট করতে পারলাম। ওকে, সো দিস ইজ বেসিক্যালি দি থিং। এবার তোমাকে যদি কেউ বলে যে এটাকে তুমি একটা সার্কিটে এঁকে দেখাও, দেখাবে। সো দ্যাট ইজ নট দি বিগ ইস্যু। ঠিক আছে, ওকে। Now let's take another example. So this is fine, this is okay. Now আমরা আরেকটা এক্সাম্পল একটু অন্যরকম ভাবে দেখব। ওকে, এটা মুছছি। Now suppose you have given a function like this, f equals to a plus b bar c. Suppose it is given to you f equals to a plus b bar c. You have to represent it as a sum of min term. You have to represent it as a sum of min terms. Okay, তোমাকে এটা সাম অফ মিন টার্মস এ রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। এটা কি ট্রুথ টেবিল বের করে তারপরে না, করতে হবে? no truth table. You have to use it, you have to do it by using Boolean algebra. Suppose that is also given to you, that you have to use it by Boolean algebra. Say, so what you can do it? So ultimately we have to bring a formation যেখান থেকে আমরা এটাকে মিন টার্মে কনভার্ট করতে পারি, মানে সপে কনভার্ট করতে পারি। মোদ্দা কথা হচ্ছে আমাকে এখানে সপে নিয়ে যেতে হবে। ঠিক আছে, so what you can do? So a equals to b bar c, the same a equals to b bar c. For a, I have to see যে আমি কি করতে পারি। তাহলে আপাতত এ তে বি আর সি মিসিং আছে, আমি আপাতত বি নিয়ে শুরু করলাম। তো আমি লিখলাম বি প্লাস বি বার। ওকে, সঙ্গে আমি এটাও লিখে দিতে পারি একসঙ্গে ইন্টু সি প্লাস সি বার। তার কারণ কি, এর সঙ্গে মিসিং আছে বি আর সি, তাহলে বি আর সি কে আমি দিয়ে দিলাম, বি আর সি এর টার্মিনোলজি আমি নিয়ে এলাম। সিমিলারলি বি বার সি তে কি মিসিং আছে, এ মিসিং আছে, তাহলে সেখানে আমি নিয়ে নিলাম এ প্লাস এ বার ইন্টু বি বার সি। Now just do it. Now just do it. You will get ABC, you will get ABC bar, you will get A B bar C, you will get A B bar C bar. Okay, so ABC plus আমি এরকমভাবে করলাম A B bar C plus A B C bar plus A B bar C bar plus A B bar C bar, এখানে করছি A B bar C bar plus A bar B bar C. Okay, now find out over there where there are duplicate terms. Those duplicate terms will come once, because you know, তো দেখো কোথাও ডুপ্লিকেট টার্মস আছে কিনা।
Is there any duplicate terms? I think হ্যাঁ আছে 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 স্যার, এবার বি বার সি টা দুবার আছে, a b bar c, a b bar c এখানে আছে, আর তলাতেই a b আছে। bar c এখানে আছে, তার মানে এই যে ডুপ্লিকেট টার্ম এটা একবার আসবে, তার মানে abc প্লাস a b bar c প্লাস a b c bar প্লাস a b bar c bar প্লাস a bar b bar c. And if you check, you will get that abc মানে কত 1 1 1, সব তো abc মানে কত 1 1 1, 1 1 1 মানে কত m7, ওই যে ওই 3 ভেরিয়েবল যেটা দেখিয়েছিলাম m7 abc, a b bar c, a b bar c মানে কত 1 0 1, 1 0 1 কোথায় আসে M5 m5, a b c bar, a b c bar মানে হচ্ছে 1 1 0 মানে m6, M6 ঠিক আছে, a b bar c bar, a b bar c bar 1 0 0 m4, আর a bar b bar c মানে 0 0 1 মানে m1, তার মানে তুমি এটাকে এরকম ভাবে লিখতে পারো অ্যানসারটা m7 প্লাস m6 প্লাস m5 প্লাস m4 plus m1. So this is just the representation of this equation in sum of minterms. স্যার Hmm. এই যে এই লাইনটা বুঝতে পারলাম না, এ বি বার বি প্লাস বি বার, মানে এই যে এর উপরের লাইনটা, এই লাইনটা হ্যাঁ হ্যাঁ এর সঙ্গে আমি b plus b bar করেছি, b plus b bar মানে 1, বুলিয়ান অ্যালজেব্রাতে b plus b bar মানে 1, ঠিক আছে, আর যে কোনো কিছুর সঙ্গে মানে b plus b bar নয়, বুলিয়ান অ্যালজেব্রাতে তুই একটা এলিমেন্ট এবং তার কমপ্লিমেন্ট এদের দুজনকে যদি অ্যাড করিস তাহলে ইউ উইল গেট অ্যাজ আ রেজাল্ট 1, ঠিক আছে। তো বুলিয়ান অ্যালজেব্রার রুল ছিল সেই অর লজ, আমরা বুলিয়ান অ্যালজেব্রার অর লজ পড়েছিলাম, সেই অর লজে আমরা দেখেছিলাম যে ধরা যাক একটা এলিমেন্ট এ, সাপোজ একটা এলিমেন্ট এ তার ভ্যালু হচ্ছে, বুলিয়ান অ্যালজেব্রা তো ভ্যালু আইদার 0 অথবা 1 হতে পারে, তো ফার্স্ট আমি ভ্যালু ধরলাম 0, ঠিক আছে, বুলিয়ান অ্যালজেব্রাতে এর ভ্যালু আমরা ধরলাম 0, তাহলে এ বারের ভ্যালু কত হবে 1 হবে, ঠিক আছে, তাহলে 1 প্লাস 0 আমি করছি এ প্লাস এ বার, এ প্লাস এ বার, তার মানে 0 প্লাস 1 যদি আমি করি তাহলে কত পাই 1ই পাই, ঠিক আছে। তাই জন্য তুই যাই করিস বি প্লাস বি বার করিস, সি প্লাস সি বার করিস, যাই করিস, একটা এলিমেন্ট আর তার কমপ্লিমেন্টকে যদি অর অপারেশন করিস মানে যোগ করিস, অর অপারেশন করিস, তাহলে কি পাবি ইউ উইল গেট 1 অ্যাজ এ রেজাল্ট। তো সেই জন্য এখানে আমি এর সঙ্গে খুব ইজিলি বি প্লাস বি বার ইন্টু সি প্লাস সি বার করে দিতে পারি, তাহলে এতে করলে কি হচ্ছে আমার এলিমেন্টটা কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, আমার অরিজিনাল এলিমেন্টই থাকছে, এ প্লাস বি বার সি থাকছে, কিন্তু যেহেতু এটাকে আমায় সাম অফ মিনটার্মস এর ফরম্যাটে নিয়ে আসতে হবে সেই কারণে আমি এটা করেছি। আর কেন আমি এর সঙ্গে বি প্লাস বি বার আর সি প্লাস সি বারই করেছি, তার কারণ আমি দেখলাম যে প্রথম যে টার্মটা, এই প্রথম টার্মে কারা মিসিং আছে, বি আর সি মিসিং আছে, সেজন্য বি প্লাস বি বার ইন্টু সি প্লাস সি বার করেছি। সেকেন্ড যে টার্মটা সেই সেকেন্ড টার্মে কারা মিসিং আছে, সেই সেকেন্ড টার্মে এ মিসিং আছে, বিকজ এখানে মোট 3টে ভেরিয়েবল এ বি আর সি, তাহলে এর সঙ্গে বি আর সি মিসিং আছে,
আর বিসির ওখানে এ মিসিং আছে, সেই জন্য ওখানে এ প্লাস এ বার করেছি। কিন্তু করার সত্ত্বেও মানে আমাকে এমন ভাবে এই চেঞ্জটা করতে হবে যে করা সত্ত্বেও যেন আমার অরিজিনাল যে টার্মটা সেটা আনচেঞ্জ থাকে। তো সেই জন্য আমি বি প্লাস বি বার বা এ প্লাস এ বার বা সি প্লাস সি বার করেছি। তার কারণ ওই যে বললাম, কোনো একটা এলিমেন্ট যদি তার কমপ্লিমেন্টের সঙ্গে অর অপারেশন করা হয়, ইট উইল রিমেন আনচেঞ্জড। ইউ ক্যান সি ইট, ইউ ক্যান চেক ইট। তুই ধরে নি এর ভ্যালু 0, তাহলে এবারের ভ্যালু 1 হয়, 0 এর সঙ্গে 1 অ্যাড করলে 1 হয়। আবার তুই যদি উল্টোটা ধরে নিস, তুই বললি যে না এর ভ্যালু আমি 1 ধরবো, তাহলে এর ভ্যালু 1 ধর, তাহলে এবারের ভ্যালু হয়ে যাবে 0, তাহলে সেক্ষেত্রেও 1 প্লাস 0 1ই হবে। আর এনিথিং multiplied by 1, it will be the same element. So that is why I've done it. Okay, ওকে স্যার। next. এটা যেমন আমরা সাম অফ মিন টার্মে কনভার্ট করলাম, সিমিলারলি আমরা আরেকটা এলিমেন্ট নিয়ে দেখি, সেটাকে প্রোডাক্ট অফ ম্যাক্স টার্মে কনভার্ট করি। প্রোডাক্ট অফ ম্যাক্স টার্ম মানে পজ, সাম অফ মিন টার্ম মানে সপ, এটাকে আমরা সপে কনভার্ট করেছি। সিমিলারলি আরেকটাকে আমরা পজে কনভার্ট করব, প্রোডাক্ট অফ ম্যাক্স টার্ম। তো লেট আস ডু দ্যাট। স্যার এখানে এটা মাঝখানে প্লাস দেওয়া ছিল বলে প্রোডাক্ট অফ সামটা সাম অফ প্রোডাক্ট আমরা অনায়াসে বের করে নিলাম, কিন্তু যদি এখানে মাঝখানে ডট দেওয়া থাকতো তখন তো অসুবিধা হয়ে যেত। তোমাকে সেভাবে কনভার্ট করে নিতে হতো বুদ্ধি করে, কনভার্সনটা তোমাকে সেভাবে বুদ্ধি করে আবার করতে হতো। জেনারেলি ফরম্যাটটা এরকম টাইপেরই দেওয়া থাকবে আর কি। তোমাকে ডট দিয়ে করলে তোমাকে তাহলে কমপ্লিমেন্ট করে নিতে হবে। তুমি ডট থেকে প্লাসে যাওয়ার তোমার রুল কি? ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিমেন্ট। কমপ্লিমেন্ট, হ্যাঁ। এছাড়া কোনো অপশন নেই। তো জেনারেলি এক্ষেত্রে ফরম্যাটটা মোটামুটি প্লাস দিয়েই থাকবে, মানে এতটা কঠিন করা হবে না আর কি জেনারেলি। ঠিক আছে, তো নাও আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে, সাপোজ দ্যাট ইজ আনাদার ফাংশন লাইক f equals to x plus yz. Suppose this is the function f equals to x plus yz. We have to represent it as a product of max term, as a product of max term. So product of max term means pause. Now again, here you have to play the ball very intelligently. Now that is what? That is basically, if you remember, we had a Boolean function a plus bc. If you remember, we have a Boolean function a plus bc. That means we have written a plus b into a plus c. This was one Boolean formula, whatever you say, formula or function. A plus bc is equals to a plus b into a plus c. Exactly the same format is given over here. Okay, so this is a plus bc equals to a plus b into a plus c. So by using the same formula, here we can write it x plus yz, that is equals to x plus y into x plus z. So somewhat your answer, plus থেকে আমরা ডটে নিয়ে চলে এলাম। This is my first target. Now here we have to check that which elements are missing. So here x plus y, element z is missing,
Here x plus z element y is missing. Now here you can't play the ball like z plus z bar. You can't do that, because if you writing z plus z bar, then there will be a one, term one will come, because here is an addition plus, right? So you have to make it somehow zero. So that means you can write it like that: x plus y plus z into z bar. Z into z bar. Z into z bar means 0. So this will remain unchanged. X plus y plus 0. Z into z bar means 0. I mean, anything multiplied by its complement, it is 0. Oh no. Similarly here, you can write x plus y into y bar plus z. Again, it will be 0. Again, it will be 0. Now again, you will use that formula: a plus bc is equals to a plus b into a plus c. Okay. If you consider this as a, this whole as a, and this is as b and c, মানে z টা b, z বার টা c. সিমিলারলি এখানেও তাই, তোমার অসুবিধা হলে ওখানে লিখে নাও এরকম ভাবে: x plus y z into z bar, x plus z plus y into y bar. এখানেও তাই, এইটা হচ্ছে a, এইটা b, এইটা হচ্ছে c. তাহলে তুমি কি লিখতে পারো? a plus b into a plus c. তাহলে a plus b মানে কত এখানে? x plus y plus z, a plus c